ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱାଇଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ସରକାର ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 65 ଲକ୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ। ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଆଜି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସିଆଲଦା କୋର୍ଟ। ହମାସ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ମିଳିତ ବର୍ଗରେ ମାଲେସିଆକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ସରକାର ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ संबोधित करी प्रधानमंत्री यह କହିଛନ୍ତି। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण, ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने बड़े उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भिडियो कॉन्फरेंसिंग माध्यम प्रधानमंत्री आज स्वामित्व योजना अधीन 10टी राज्य और 2टी केन्द्रशासित अंचल 230टी जिला अंतर्गत 50,000 अधिक ग्रामर 65 लक्ष ग्रामवासी को संपत्ति कार्ड बंटन कर ग्रामीण भारतर अर्थनैतिक प्रगति को आगक नेबा लक्ष्य 2020 मसीह प्रधानमंत्री यह स्वामित्व योजनार शुभारंभ करते। अत्याधुनिक ड्रोन ज्ञानकौशल माध्यम ग्रामगुड़िकर जनबसति अंचल घर थिबा परिवारगुड़िकु यह योजना अधीन रेकर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करा जायथाय। वर्तमान 3,17,000 अधिक ग्राम ड्रोन सर्भे शेष होईछि, जेउथिरे 92% धार्य लक्ष्य थिबा ग्रामगुड़िकु अंतर्भुक्त करा जायछि। सेहि भली 1.5 लक्षरु ऊर्ध्व ग्राम लागि 2,25 लक्ष संपत्ति कार्ड प्रस्तुत करा जायछि। पुडुचेरी, अंडमान निकोबर द्वीपपुंज, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा रे एही योजना संपूर्ण रूपे कार्यकारी होई सारिछि। तेबे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अन्य केन्द्रशासित अंचल ड्रोन सर्भे कार्य इतिमध्य शेष होइतिबा जणा पड़िछि। ओडिशा को 2 दिनिया गस्तर आसिथिबा सिंगापुर राष्ट्रपति थर्मन षण्मुगरत्नम आज पुरी जिल्लार रघुराजपुर ऐतिह्य ग्राम परिदर्शन करथिले। सेठारे तांको भव्य स्वागत करा जायथिला। से शिल्पी ग्राम बुली देखिबा सह पट्टचित्र शिल्प देखि अभिभूत होइथिले। ओडिशार कला संस्कृति सह गोटीपुଅ नृत्यर झलक देखि एहार प्रशंसा करथिले। एहा परे से अर्कक्षेत्र कोणार्क मंदिर परिदर्शन करथिले। श्री षण्मुगरत्नम गस्त को दृष्टि रखी कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायथिला। एथिपई साधारण पर्यटकों गस्त सकाळ 8टाରୁ 12टा पर्यंत बंद रहिथिला। एहा परे राष्ट्रपति श्री षण्मुगरत्नम भुवनेश्वर प्रत्यावर्तन करी अंधारुआठारे भारत बायोटेक्र टीका प्रस्तुत केन्द्र को परिदर्शन करने सह अधिकारी मानक सहित आलोचना करिवार कार्यसूची रहिछि। सूचनायोग्य, भारत सिंगापुर मध्य विभिन्न क्षेत्र में सहयोग वृद्धि लगे भुवनेश्वर गतकाली 8टी बुझामणापत्र स्वाक्षरित होईछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली पूर्वाह्न 11टा बेले आकाशवाणीर मन की बात कार्यक्रम में उद्बोधन देवे। यह तांकर 118तम मन की बात कार्यक्रम हेबो। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल आप रे उपलब्ध हेबो। यह मध्य आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल रे सीधा प्रसारण हेबो। हिंदी प्रसारण परे आकाशवाणी कार्यक्रम आंचलिक भाषांतरण प्रसारण कराजिबो। बहु प्रतीक्षित कोलकातार आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या घटना सियालदा कोर्ट आज राय प्रकाश करेंगे। तदंतकारी संस्था सीबीआई एही मामला रे संजय राय विरोध में चार्जसीट दाखल करिछि। अन्य पक्षरे पीड़ितांक पितामाता, जूनियर डाक्तर माने एवं समाजर विभिन्न वर्गर लोक एही घटना रे सीबीआई अन्य व्यक्ति मानक विरुद्ध रे चार्जसीट दाखल करिबारे विफल होइछि बोली कहि सेमानकर पीड़ा प्रकाश करिसंती। अपराधर पृष्ठभूमि को लक्ष्य कले एही मामला रे अन्य लोकंकर संपृक्ति रहिछि बोली सेमाने अभियोग करिसंती। आपण माने संवाद सुनिछंती आकाशवाणी रो।
ଇସ୍ରାଏଲ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ହମାସ ସହିତ ପଣବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଗାଜା ଇତିହାସରେ ଏକ ଘାତକ ବିବାଦର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। କତାର, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୁଝାମଣା ଜାରି ରହିଥିବା ହିଂସାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି, ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନବିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ବୁଝାମଣା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ 3 ଜଣ ମହିଳା ପଣବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପ୍ ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସେଠିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛି। ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଆପ୍ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକାନାକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 170 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିବାରେ ଆମେରିକା, ଭାରତ, ବ୍ରିଟେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବେଲଜିୟମ୍, କାନାଡା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ବେଜିଂ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଫୌଜଦାରୀ ତଦନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇବର ବିପଦ, ଗୁପ୍ତଚର ତଥା ଡିଜିଟାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଉପରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିନୟ ମୋହନ କ୍ୱାଟ୍ରା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆମେରିକାର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ କ୍ରିଷ୍ଟି କାର୍ନିଗାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଦ୍ରା ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 142ଟି ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ମହୀଶୂର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଜମି ଆବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କହିଛି, କଳାଧନ ନିବାରଣ ଆଇନ 2002ର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ ହୋଇଥିବା କିଛି ଜମି ସିଦ୍ଧରମେୟାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବରେ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜମି ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭ ନଗରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆକାଶବାଣୀର କୁମ୍ଭବାଣୀ ସମାଚାରର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଜି ସକାଳ 8:30 ସମୟରେ କୁମ୍ଭବାଣୀ ସମାଚାର ବୁଲେଟିନ୍ ମହାକୁମ୍ଭ ନଗରରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି। କୁମ୍ଭବାଣୀ ସମାଚାର ସକାଳ 8:30ରୁ 8:40, ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ 2:40 ଏବଂ ରାତି 8:30ରୁ 8:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ମହାକୁମ୍ଭ 2025କୁ ସମର୍ପିତ ଆକାଶବାଣୀର କୁମ୍ଭବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏଲ୍ ମୁରୁଗନ୍ଙ୍କ ଆଭାସୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଆସନ୍ତା ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଚାର ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସାରଣ କରିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି BY ବିଜେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ରା ମାମଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ତଦନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ବିଜେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧରମେୟା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁ ଏବଂ ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କି ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କେଡି ଯାଦବ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ତୃତୀୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମାଲେସିଆର ଗୋହ ସେଫେଇ ଏବଂ ନୁର ଇଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭେଟିବ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜିନ୍ ୟୋଙ୍ଗ ଏବଂ କାଙ୍ଗ ବିନ୍ ହ୍ୟୁଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ 21-10 ଏବଂ 21-17 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ସରକାର ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 65 ଲକ୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ। ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଆଜି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସିଆଲଦା କୋର୍ଟ। ହମାସ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ମିଳିତ ବର୍ଗରେ ମାଲେସିଆକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।